Okay, anyone have any question regarding the last discussion class? No, sir. Okay. Okay, so let's start. Basically, the discussion of the basic idea about circular motion is completed. So, mainly আজকে হয়তো দু একটা problem solve করবো আমরা আর কি. Okay. So the idea is basically if we consider the motion is circular motion. In case of circular motion, motion is two types: uniform and non-uniform. Okay. So in case of uniform circular motion, the tangential part will be zero. So tangential part is zero, but in case of non-uniform, just non-uniform circular motion, that is both radial part acceleration. If you consider the acceleration, both radial and tangential accelerations are mainly will remain present. Okay, so tangential part and mainly radial part. তো রেডিয়াল পার্ট বলতে গেলে টাওয়ার্স দ্য সেন্টারের দিকে যেটা আমরা অ্যাক্সিলারেশন দেখি আর কি. সো সো এখানে আমাদের যে বিষয়টা হলো, তোমাদের জাস্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার যে পার্টটা, মেইনলি ট্যানজেনশিয়াল যে পার্টটা, ওটা জিরো থাকে। দ্যাট মিনস ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হয় আর কি. সো সো যদি ইকুয়েশন গুলো দেওয়া থাকে তাহলে ইজিলি তোমরা ওইখান থেকে সলভ করতে পারবা. সো ইন সার্কুলার মোশন বা রোটেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের ফর্মুলা গুলো যেটা ছিল নর্মালি আমরা যেটা ইউজ করি, ইট উইল বি মেইনলি লাইক দ্যাট: ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি. Okay, alpha t. So here alpha is the tangential, not tangential acceleration. This alpha is the angular acceleration. Okay, angular acceleration. And in linear case, it's basically a, only a. And uh, omega square, omega naught square plus 2 alpha del theta. Okay, del theta. And another is del theta equal to omega naught t plus half alpha t square. Okay, alpha t square. So using these equations, you can find out the different variables in case of circular motion, okay, or in case of rotation also. So these are the formulas. And beside this, you have to use mainly these formulas. We know that the acceleration, tangential acceleration, is equal to alpha r. Okay, alpha r. And radial acceleration, that means centripetal acceleration, equal to omega r. Okay, omega r. And here is omega r, or you can say this is v square by r. Oh, sorry, omega square r. So sorry, is omega square r. Omega square r. And it's basically v square by r. So this is the basically acceleration, radial acceleration and tangential acceleration formula. Okay, and also the velocity. In case of velocity, the tangential velocity, that means this velocity is tangential. There is no mainly radial velocity. Okay, so radial velocity বলতে ওরকমই হয় না. This is angular velocity omega. So velocity যেটা হয়, যেটা tangent বরাবর, the velocity just magnitude, we are considering magnitude. The magnitude is v equal to omega r. Okay, v equal to omega r. This is the mainly velocity is basically tangent to the path. Okay, and the force, if you consider the force, then the tangential force will be m at, or you can say m alpha r. Okay, m alpha r, because at equal to alpha r. And the radial or centripetal force, you can say it's also centripetal, fc or fr, যেটাই বলো একই, radial or centripetal যাই বলো, it's equal to m omega square r, or it's equal to m v square by r. Okay, m v square by r. Okay, so these are the formulas basically to solve the problems. And the condition is here, if we consider omega is constant, this part is constant, omega is constant, then we can say the mainly then we can say the this part is zero. Okay, this part is zero, this part is also zero, if omega is constant. But if omega vary with time, that means omega is not constant, then mainly both
tangential and radial part will remain present in a circular motion. Okay, সো এইখান থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে কোনটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন আর একটা নন ইউনিফর্ম আর কি। সো এই ছিল তোমাদের বেসিক্যালি যে এইগুলো আমরা যেটা প্রিভিয়াস ডিসকাশন ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম, কিন্তু এটা আবার আমি ডিটেলস দেখাই দিছিলাম যে কোনটা কোত্থেকে আসতেছে। ঠিক আছে, সো ওই পার্টগুলো তোমাদের মনে না রেখে এগুলো বা জাস্ট ই করলেই হবে। ওগুলো হলো বেসিক আইডিয়াটা যে কিভাবে আসতেছে কি জিনিসগুলো। ওকে, আচ্ছা স্যার, বলো। স্যার নেট অ্যাক্সিলারেশন টাইপের কোশ্চেন কি আসতে পারে স্যার? নেট অ্যাক্সিলারেশন বের করো এরকম। মানে আসতে পারে, কিন্তু এটা রেয়ার, খুব খুব কম আসে আর কি। ঠিক আছে, তো ডিফিকাল্টি লেভেল হাই করলে হয়তো এটা আসতে পারে, না হলে আদারওয়াইজ নর্মাল গুলোই আসে তোমাদের আর কি। ঠিক আছে, যেমন নেট অ্যাক্সিলারেশন বলতেছে অ্যাক্সিলারেশন এ হিয়ার উইল বি এ টি প্লাস প্লাস এ আর, যেই টাইপের আর কি, এ টি প্লাস এ আর। ওকে, তো এই টাইপের খুব কমই আসে, দুই একটা আসে মাঝে মধ্যে হয়তো বা, আসলে ওগুলো সিম্পল ওয়ান, একদম ইজিলি তোমরা বের করতে পারবা ওগুলো। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। okay, then now let's go to the problem. Say say we are considering a situation like that. There is a bar, and another thing is that you have to use mathematical formulas to find out the different variables. So we are considering there is a object here attached with a string, and another object is here, okay, attached with the string. So if you just the mass is m, okay, mass is m, and this angle is theta, and this length is say we are considering this is 10 meter. Okay, we are considering this is 10 meter, and this angle is also theta. Okay, this angle is also theta, so we are considering this length is say 6 meter. Okay, 6 meter. Now the tension, so you have to find out the tension in the string. Okay, you have to find out the tension in the string, and also if this system is moving in a uniform circular motion, you have to find out the angular velocity. Okay, also the mainly angular velocity, centripetal force, and centripetal acceleration, and also linear velocity. So এগুলো বের করতে হবে এখান থেকে। So say the mass of the object is so we are considering mass of the object is 2 kg. Okay, not 2 kg, so yes, say 2 kg object. Okay, 2 kg object, আর 2 কেজিটা অনেক বেশি হয়ে যায়, 2 কেজি না দিয়ে we are considering this is 0.5, 500 গ্রাম, 500 গ্রাম। ওকে, 500 গ্রাম অবজেক্ট। সো সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছো তোমরা? কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? and theta is given say 30 ডিগ্রি। বুঝতে পারছো কোশ্চেন এটা এটা? না স্যার, একবার একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো স্যার। ওকে, সো এই যে এইটা যেটা, এটা একটা বার, মনে করো একটা পোস্ট, ল্যাম্প পোস্টের মতো বা কোনো একটা পোস্ট আর কি, একটা দণ্ড। ঠিক আছে, তো জি স্যার। এটার সাথে তুমি দুইটা স্ট্রিং অ্যাড করা আছে। সো এটা যদি আমরা এই ধরি আর কি, এটা যদি একটা বার ধরি, এটার সাথে দুইটা স্ট্রিং অ্যাড করা আছে দুই সাইডে, এবং দুইটা স্ট্রিং এর সাথে তোমার এম মাসের একটা বর যোগ করা আছে। ঠিক আছে, এবং দুইটা স্ট্রিং এরই লেন্থ ইকুয়াল 6 মিটার করে। ঠিক আছে, লেন্থ 6 মিটার করে, এবং তারা যেখান থেকে যোগ করা আছে একটা থেকে আরেকটা, এটা ডিস্টেন্স হলো 10 মিটার। যে বারটার মধ্যে আছে, বারটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যেটা আছে ওটা 10 মিটার। এবং থেটা, অ্যাঙ্গেল থেটা যেটা, তার স্ট্রিংটা বারের সাথে যে অ্যাঙ্গেল করছে সেটা ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি। তার সাথে একটা ম্যাস অ্যাড করা আছে 500 গ্রামের, এবং এই স্ট্রিং দুইটার লেন্থই হলো 6 মিটার করে, 6 মিটার করে। তো সেক্ষেত্রে তোমার বের করতে হবে, এটা এটা রোটেট করতেছে। ঠিক আছে, জাস্ট এভাবে ঘুরতেছে, মনে করো এটা যদি বার হয়, এটা চারদিকে এভাবে ঘুরতেছে, সার্কুলার মোশন হচ্ছে। বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, সো এটা যেহেতু 3 ডাইমেনশনের, এর জন্য এখান থেকে হয়তো বা দেখাইতে পারতেছি না। জাস্ট ইমাজিন করো দুইটা রশ্মি দিয়ে একটা অবজেক্টকে দুই দুই দিকে দুইটা ফিক্সড করে এটাকে ঘোরাচ্ছ চারদিকে। ঠিক আছে, রোটেট করতেছে, জাস্ট এইভাবে রোটেট করতেছে, জাস্ট রোটেশন ইজ লাইক দ্যাট। এই 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 হলো রোটেশন। ওকে, এভাবে রোটেট করতেছে। তো সেক্ষেত্রে তোমার ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল গুলো বের করতে বলছে। ক্লিয়ার এটা? জি স্যার। Okay, so the thing is that here we know that centripetal force is always towards the center.
তো সিস্টেমটা হবে এরকম ভাবে, যেহেতু সার্কুলার মোশন হচ্ছে, অবজেক্টটা এখানে, এম মাসের অবজেক্টটা এখানে আছে, এইদিকে ঘুরতেছে। সো এইদিকে যে ফোর্সটা, দিস ইজ কল সেন্টিপিটাল ফোর্স টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার, এটাই না? জি স্যার। ওকে, সো এই দিকের ফোর্সটাই হচ্ছে সেন্টিপিটাল ফোর্স। তাহলে আমরা এম যে অবজেক্টটা আছে এর জন্য যদি আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করি, তাহলে দেখো কেমন হয় ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। হিয়ার ইফ ইউ কনসিডার দ্য মাস ইজ এম ইজ হিয়ার, okay, m is here. So we are considering this is say x-axis and this is y-axis. Then mass is downward, the weight mg downward, and along that direction is tension T, and along the direction is also tension T. So we are considering the tension are equal tension, okay, equal tension, because the length are equal, okay, length are equal, and we are considering the string is massless, okay, so tension T, okay, so tension T যেটা হচ্ছে now, if we consider this angle is theta, then this angle will be mainly theta minus 90, কারণ আমরা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল যদি ড্র করি, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, সো এটা যদি থেটা হয়, এটা তো 90 ডিগ্রি, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত, 90 মাইনাস থেটা, ঠিক না? জি স্যার। ওকে, তাহলে যেহেতু 30 ডিগ্রি আছে, তাহলে এটা 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে, টেনশনটা 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে, along the direction is 60 degree angle, and here is also 60 degree. একটু বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার। কেউ না বুঝতে পারলে আমাকে বইলো। So then this T has two component, along the upward direction is T sin theta, sin 60 degree, okay, sin 60 degree, and along that direction is T sin 60 degree, and along that direction is T cos 60 degree, T দুইটা হচ্ছে কারণ দুইটার জন্যই, ঠিক আছে, দুইটা টেনশন টি যেহেতু আছে, তার দুইটা কম্পোনেন্টই হবে। এটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম, কমপ্লিট ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হলো। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? এখানে কারো কোনো কোশ্চেন আছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট টি cos 60 ডিগ্রি প্লাস টি cos 60 ডিগ্রি, দিস ইজ দ্য নেট ফোর্স along the x axis, টি cos 60 ডিগ্রি প্লাস টি cos 60 degree, this is the net force along the x-axis, this must be equal to ma. So we know that acceleration is here, this m, mainly t cos 60 degree and t cos 60 degree will give you the centripetal force, because due to this force this object is moving in a circular path, so that means it will be ma, and here this a is ac or ar, okay, this is the centripetal acceleration. বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার। Then we can say 2t cos 60 degree is equal to m, then ar যদি আমরা বলি, এটা is it will be m omega square বা mv square by r, so here comes mv square by r, okay, mv square by r, okay, and here the r will be this distance, okay, এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা, এটা যদি 6 মিটার হয়, এটা এইটুক হবে 5 মিটার, এটা 6, এটা 5, then we can say that x will be equal to root over 6 square minus 5 square, ওকে, বিকজ আমরা যদি হাইপোটেনাস বেস এবং হাইটের উপর ভিত্তি করে যদি পিথাগোরাসের ফর্মুলাটা লিখি, দেন 6 স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু মিসিং সাইড স্কোয়ার প্লাস 5 স্কোয়ার, তো 36 minus 25 to root over 11, ওকে, রুট 11 হবে x, দ্যাট মিন্স r যেটা, x যেটা মেইনলি এটা হলো r, rটা হলো রুট ওভার 11, দ্য রেডিয়াস যেটুকু যে রেডিয়াস এটা রোটেট করতেছে, ওকে, তো সেক্ষেত্রে তুমি আর পাই গেলা, মাস দেওয়া আছে, এখন টিটা বের করতে হবে। সো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাদের এই যে পরের যে এটা আছে ইকুয়েশন, ওই ইকুয়েশনের হেল্প নিতে হবে। সো কিভাবে হেল্প নিব এটা আমরা দেখো, ওয়াই এর দিকের ইকুয়েশন তো আমরা লিখি নাই, ঠিক আছে, সো ওয়াই এর দিকের ইকুয়েশনটা যদি আমরা লিখি, তাহলে এটা বিষয়টা দ্বারা এরকম, নিচে লিখতেছি আমি, ওকে, it will be t sin 60 degree, t sin 60 degree is equal to
mg প্লাস টি, টি সাইন 60 ডিগ্রি। ওকে, ও সরি সরি, এখানে আমি আমি ভুল করে ফেলছি। এটা আসলে টেনশন দুইটা টেনশন হবে, একটা হবে T1 আর একটা হবে T2। ওকে, সো এটা আমি ভুল করে ফেলছি। ইট উইল বি ইয়েস, এটা হবে T1, এটা হবে T2। তো এটা আমি ভুল করছি, আসলে টেনশন ইকুয়াল হবে না, T1 T2 ডিফারেন্ট হবে। আমি কোশ্চেনটা তোমাদের বলতে ভুল করছি হয়তো, বা টেনশন আর ডিফারেন্ট হিয়ার। হিয়ার টেনশন ইজ T1, হিয়ার টেনশন ইজ T2, সরি T1 T2। সো এটা T1, এটা T2 হবে, T1 T2 হবে। সো এই অনুযায়ী তোমাদের ইকুয়েশনটা হবে। সেক্ষেত্রে এইটুকু আমরা বাদ দিই। এটা ভুল হয়েছে আসলে, টেনশনটা ডিফারেন্ট হবে অবশ্যই। সো mv²/r, so this is equal to mv²/r। now এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যেটা, if we consider this is T1 T2, T1 T2 and here basically mv²/r যেটা দেওয়া আছে। সো এই যে ভেরিয়েবল গুলো, এই ভেরিয়েবল গুলো এখন আমাদের সলভ করতে হবে যে কোনটা থেকে আমরা কিভাবে কি করব। সো এখানে থেকে তুমি যদি মেইনলি মনে হয় অন্য কোনো একটা পার্ট দেওয়া থাকবে, তোমাদের লিনিয়ার ভেলোসিটিটা দেওয়া থাকবে যে এটা কত বেগে রোটেট করতেছে, ঠিক আছে, এটা দেওয়া থাকবে। আমি এটা মনে হয় মিস করে গেছি। সো এখানে দেওয়া থাকবে দ্য লিনিয়ার ভেলোসিটি সে ভি ইজ or angular velocity দেওয়া থাকবে, সে ওমেগা is rotating with angular velocity omega equal to say 5 radian per second। okay, 5 radian per second। তো সেক্ষেত্রে এখানে যেটা ইউজ করতে হবে m ওমেগা স্কোয়ার আর। ওকে, m ওমেগা স্কোয়ার আর। তো সেক্ষেত্রে তুমি m জানো, ওমেগা জানো, r জানো। সো এখানে ভেরিয়েবল হলো T1 T2, ভেরিয়েবল হলো T1 T2, এখানেও ভেরিয়েবল T1 T2। ম্যাথ জানো, জি জানো। সো এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করে তুমি এই স্ট্রিং দুইটার টেনশন T1 আর T2 বের করতে পারবা। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, আসলে কোশ্চেনটা আমি তো মনে করো নিজে থেকে তৈরি করছি, যার জন্য কোনটা কোনটা আছে না আছে ওটা আমি ওরকম ভাবে আর কি করতে পারি না। বাট বেসিক কনসেপ্ট হলো ভেরিয়েবল গুলো দেওয়া থাকলে তোমাদের এই অনুযায়ী তোমাদের সলভ করতে হবে আর কি, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, সো এইটা হলো আমাদের প্রসেস। এখন যদি বলা যায় এটার অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কত, বা সরি এটার সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন কত, দেন সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন এসি উইল বি এম ওমেগা স্কোয়ার আর। ওকে, এম ওমেগা স্কোয়ার আর। সো সেক্ষেত্রে অলরেডি তোমাদের ওমেগা দেওয়া আছে, আর দেওয়া আছে, এম দেওয়া আছে, সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশনটা পাবা। ওকে, সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশনটা বের করতে পারবা। আর যদি বলা যে সেন্টিপিটাল ফোর্স কত, তখন এই পার্টটা বের করতে হবে, T1 cos 60 degree plus T2 cos 60 degree, this will give you the centripetal force or m omega square r, যেটা m omega square r যেটা এটার সাথে যদি তুমি সরি অ্যাক্সিলারেশনটা আমি ভুল লিখছি, এটা হবে ওমেগা স্কোয়ার আর, সরি আগেটা ফোর্স হয়ে গেছে, এটা হবে ওমেগা স্কোয়ার আর। সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন উইল বি ওমেগা স্কোয়ার আর। এটার সাথে যদি ম্যাস মাল্টিপ্লাই করে দাও তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমরা সেন্টিপিটাল ফোর্সও পেয়ে যাবে। ওকে, এখন যদি বলা যে এটার ফ্রিকোয়েন্সি কত বা টাইম পিরিয়ড কত, কত টাইম পিরিয়ড এটা রোটেট, তার মানে একটা একটা কমপ্লিট রোটেশন করতে বা একবার ঘুরে আসতে তার কত সময় লাগবে, এটা যদি টাইম পিরিয়ড বলে, দেন উই নো দ্যাট টি ইকুয়াল টু, এই পার্ট আমি বলি নাই, টাইম পিরিয়ড উইল বি টি ইকুয়াল টু ওমেগা 2 পাই বাই omega। okay, 2 pi by omega, or you can say 1 by f, 1 by f frequency যেটা। and the frequency f যদি বের করতে বলে, what will be the frequency, it will be 2 omega mainly is equal to omega equal to 2 pi f। okay, 2 pi f। এই হলো তোমাদের রিলেশন গুলোর সাথে টাইম পিরিয়ড আর হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি রিলেশন যেটা। সো ফ্রিকোয়েন্সি বা টাইম পিরিয়ড বের করতে বললেও তুমি জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করো, যেহেতু ওমেগা দেওয়া আছে তুমি অলরেডি বের করতে পারো। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন যেটা হইলো সেম প্রবলেমটা যদি বলে, সরি, যদি বলে যে না জাস্ট নিচেরটা নাই, ঠিক আছে, নিচের পার্টটা নাই, সেম প্রবলেম, আমি জাস্ট আবার রিড্র করতেছি এটা, সেম প্রবলেম, জাস্ট অনলি সিঙ্গেল স্ট্রিং এখানে আছে, ঠিক আছে, সিঙ্গেল স্ট্রিং আছে, একটা স্ট্রিংই আছে এখানে, এবং সেক্ষেত্রে এই স্ট্রিং যেটা, এটা লেন্থ দেওয়া আছে মনে করো এল।
এবং এইখানে ডিস্টেন্স দেওয়া আছে মনে করো এক্স। সো এটা এল এল তো আমরা অলরেডি বলছিলাম কত 6 ছিল, আর এটা ছিল 5 6, এটা হলো 5। ওকে, সো এটা এটা অলরেডি ওইভাবে বের করে নিয়ে √11 হয় আর কি, যেটাই হোক ওটা ইউজ করবা। তো সেক্ষেত্রে এম মাসের অবজেক্টটা যে রোটেট করতেছে T1, যেটা এটা তো অলরেডি আগের ইকুয়েশন পেয়ে গেছো, T1 টেনশনে এটা রোটেট করতেছে, এন্ড থেটা এটা হলো 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতেছে, ঠিক আছে, 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতেছে। তো সেক্ষেত্রে তোমার সিঙ্গেল অবজেক্টের জন্য, তোমার যদি বলে যে সিঙ্গেল অবজেক্টের জন্য টেনশন যদি দেওয়া থাকে, তাহলে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি কত বা লিনিয়ার ভেলোসিটি কত, ভি ইকুয়াল টু হোয়াট। এখন যদি বলে এখানে যে ভি ইকুয়াল টু কত হবে, ভি ইকুয়াল টু হোয়াট, দেন ইন দ্যাট কেস টেনশনটা না দেওয়া থাকলেও তুমি এটা বের করতে পারবা যে এই প্রবলেমটা হলো সিঙ্গেল অবজেক্টের জন্য, ঠিক আছে। সিঙ্গেল অবজেক্টের জন্য তখন আবার হবে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা এরকম হয়ে যাবে, এম, দেন উপরের দিকে হচ্ছে তোমার টি সাইন 60, ওকে, সাইন 60 ডিগ্রি, আর এদিকে হচ্ছে এমজি, নিচের দিকে হচ্ছে এমজি। এদিকে তো তোমার আর কোনো অ্যাক্সিলারেশন নাই, তো এটার হেল্প নিয়ে তুমি টেনশনটা বের করতে পারবা। দেন টি উইল বি mg ডিভাইডেড বাই সাইন 60, ওকে, সাইন 60। অলরেডি তোমরা টিটা এখান থেকে বের করতে পারতেছো, ঠিক আছে। তাহলে তোমার যদি বলে যে এটার সেন্টিপিটাল ফোর্স কত, সেন্টিপিটাল ফোর্স যদি বের করতে বলে, দেন সেন্টিপিটাল ফোর্স হচ্ছে টাওয়ার্ডস দ্য সেন্টার, সেন্টারের দিকে যে ফোর্সটা, তার মানে এই দিকে টেনশনের যে কম্পোনেন্টটা, এটাই সেন্টিপিটাল ফোর্স দিচ্ছে, ইট উইল বি টি cos 60। সো টিটা অলরেডি বের করে নিয়ে আসছো এখান থেকে, তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে সেন্টিপিটাল ফোর্স। এখন যদি বলে এটার লিনিয়ার ভেলোসিটি কত, মানে কত ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করতেছে, ইট উই নো দ্যাট ইট ইকুয়াল টু mv স্কয়ার বাই আর, mv স্কয়ার বাই আর। তো তুমি ম্যাথ জানো, টি cos 60 ডিগ্রি জানো, আর জানো, তাহলে লিনিয়ার ভেলোসিটি বের করতে পারবা। যদি বলো যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, দেন ওমেগা ইকুয়াল টু ভি বাই আর, ভি বাই আর, ভিটা জানো, আর জানো, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি পাইলা। টাইম পিরিয়ড বললে টি ইকুয়াল টু 2 পাই বাই ওমেগা, ওকে, 2 পাই বাই ওমেগা। অর ইউ ক্যান সে 2 পাই আর, টাইম পিরিয়ডটা হচ্ছে এরকম, আমরা জানি ভি ভেলোসিটি ইকুয়াল টু এস বাই টি, ওকে, দেন টি উইল বি ইকুয়াল টু এস বাই ভেলোসিটি। দ্যাট মিনস 2 পাই আর, 2 পাই আর হচ্ছে টোটাল রেডিয়াস, এইটা জাস্ট সার্কামফারেন্সটা একবার ঘুরে আসতে এই 2 পাই আর ডিস্টেন্স অতিক্রম করে, দিস ইজ দ্য এস ডিস্টেন্স, অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই টাইম পিরিয়ড ভেলোসিটি যেটা হবে ভি, 2 পাই আর বাই ভি or 2 পাই বাই ওমেগা একই জিনিস। এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি বললে এফ ইকুয়াল টু ইউ ক্যান সে 1/t or 2 পাই বাই সরি ওমেগা বাই 2 পাই, ওমেগা বাই 2 পাই, সেম থিং। সো এই ভেরিয়েবল গুলো, ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল গুলো বের করতে বলতে পারে আর কি তোমাদের। আচ্ছা স্যার, ফ্রিকোয়েন্সিটা কি কয়বার ঘুরবে স্যার, এটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, ফ্রিকোয়েন্সি হলো মানে তোমার প্রতি সেকেন্ডে কয়টা করতেছে, কমপ্লিট অসিলেশন করতেছে, 1 সেকেন্ডে কয়বার ঘুরে আসতেছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, যদি ফ্রিকোয়েন্সি, এমন কোশ্চেন থাকে যে এত সময়ের ভিতর কয়টা ঘূর্ণন সম্পন্ন করবে স্যার ওই সময়? তো সেক্ষেত্রে তুমি তো জানো, ওমেগা জানো, ঠিক আছে, ওমেগা জানো, টিও জানো, দেন ওমেগা বাই টি, এফ ইকুয়াল টু যেটা আসবে ওইটাই। এবং টি সেকেন্ডে কয়বার ঘুরতেছে তোমার, টি টি সেকেন্ডে তো একবার ঘুরে, ঠিক আছে। তো টাইম পিরিয়ড তোমার বের করতে হবে, মনে করো টাইম পিরিয়ড পাইলা 10 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড। এখন যদি বলে যে মনে করো 20 সেকেন্ডে কয়বার ঘুরতেছে, আমরা জানি টি সেকেন্ডে একবার ঘুরে, তাহলে 20 সেকেন্ডে কয়বার ঘুরবে, 2বার। বুঝতে পারছো বিষয়টা? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। তো টাইম পিরিয়ড বের করতে হবে তোমার, ঠিক আছে, ফ্রিকোয়েন্সি না, টাইম পিরিয়ডটা আর কি। তো টাইম পিরিয়ড জানলে ওই ওই টাইমে মনে করো একবার ঘুরতেছে, তাহলে ওটা মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড করে দিবা এই দিয়ে আর কি, ওই টাইম দিয়ে ওইটাকে ডিভাইড করে দিবা। তো এই হলো আমাদের যে বিষয়টা টোটালটা, ওকে। এখন আরেকটা বিষয় হইলো, নাও হিয়ার ইফ ইউ কনসিডার দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, এই অবজেক্টটা যে রোটেট করতেছে, তো সেটার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তুমি পাইছো, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল ওমেগা ইকুয়াল টু ভি বাই আর। সো এটা মনে করো পাইলা সে 8.5 রেডিয়ান পার সেকেন্ড, সে ওই ধরে নিলাম আমি আর কি, ঠিক আছে, রেডিয়ান পার সেকেন্ড। সো এটা যদি মনে করো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হয়, দেন দিস দিস ওমেগা উইল রিমেইন সেম, ওমেগা সেম হবে। এখন মনে করো মোশনটা ইউনিফর্ম না, নন ইউনিফর্ম মোশন, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে লিনিয়ার ভেলোসিটি মনে করো ইনিশিয়ালি দেওয়া ছিল 5 মিটার পার সেকেন্ড, ওকে, 5 মিটার পার সেকেন্ড, এবং একটা সময় ভি টু, যেটা ভি টু, সেটা মনে করো 10 হয়ে গেল, 10 মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেল, সেটা মনে করো এই সে 5 সেকেন্ডে, ঠিক আছে।
ইনিশিয়ালি ছিল 5 মিটার পার সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড পর 10 মিটার পার সেকেন্ড। অথবা তোমার ওমেগার সাথে এটা রিলেশন করতে পারবা, ওমেগা একটা দেওয়া আছে, এখানে ওমেগা 1 বড় বা ওমেগা 2 যেটা বলে, এটা 1ই ধরি, V1 এটা ওমেগা 1। তো ওমেগা তো বের করতে পারবা, কারণ আমরা জানি ওমেগা ইকুয়াল টু ভি বাই আর, এখানে হবে ভি বা ভি 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 ওয়ান বাই আর। তো যে কোনোটার সাথে রিলেশন করে তোমার ওমেগা ওমেগা যদি বের বের করো, তাহলে বলতে পারে যে এই সময়ের ভিতরে কতটুক অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্সে অতিক্রম করছে এই 5 সেকেন্ডের ভিতরে। দেন দা মেইনলি, অথবা এর এই 5 সেকেন্ডের ভিতরে তার অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কত, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কত, বা তার ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন কত, এটা বের করো, ঠিক আছে, এটা হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আলফা ইজ রিলেটেড উইথ এ পার্টিকুলার ইকুয়েশন উইথ ওমেগা বাই ওমেগা 1, দিস ইজ উই নো দ্যাট ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি, আলফা টি, ওকে। সো দেন এখানে আসলে ওমেগা ওমেগা নট না হয়ে ওমেগা ওমেগা 1 হবে, ঠিক আছে, কারণ ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটাকে আমরা ধরতেছি ওমেগা, আর ফাইনালটাকে হচ্ছে ওমেগা 1। সো দ্যাট মিন্স ওমেগা 1 ওমেগা, সো আলফা উইল বি ইকুয়াল টু ওমেগা 1 মাইনাস ওমেগা বাই টি, ওকে। সো ওমেগাটা তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো, অথবা এখানে লিখতে পারো ভি বাই আর, ওমেগা 1 ইকুয়াল টু V1 বাই R1, V1 বাই আর, সরি V1 বাই আর, আর ওমেগা হচ্ছে ভি বাই আর, ওকে। তো এটা বসাইলে এখানে আলাদাভাবে বের করলেও হবে, অথবা এখানে বসাইলেও হবে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে রেডিয়াসটা যদি তোমার দেওয়া থাকে, এখানে রেডিয়াস তো √11, সো রেডিয়াসটা তুমি √11 দিয়ে যদি করো, তাহলে 5 বাই √11 ওমেগা, আর ওমেগা 1 হবে 10 বাই √11। তো এখানে টাইম যদি 5 সেকেন্ড বসাও, তাহলে আলফা পেয়ে যাবা। সো আলফার সাথে আবার আমাদের নর্মাল ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন একটা রিলেশন আছে, আমরা জানি ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন রিলেশন যেটা হইলো, সেটা হলো আলফা এটি ইকুয়াল টু আলফা আর, ওকে, আলফা আর। তো সেক্ষেত্রে তোমার ওই আলফাটা তুমি জানো, বের করে নিয়ে আসছো এখান থেকে ইকুয়েশন থেকে, আরটা বসাই দিলে হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো জি স্যার। কিভাবে রিলেট হইলো আর কি এই বিষয়গুলো? ওকে, জি স্যার। আচ্ছা। এখন যদি বলে যে ইনিশিয়ালি একটা ছিল তোমার, ইনিশিয়াল একটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, ইয়েস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ছিল, তারপর সে ওই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা কমতে কমতে ডিসিলারেট করতেছে মনে করো, ঠিক আছে, একটা রেটে ডিসিলারেট করতেছে, সো কমতে কমতে তোমার একদম স্টপ হয়ে গেল। সো ওই স্টপ হইতে কত সময় লাগবে, এবং তোমার কতগুলো ঘূর্ণন কমপ্লিট করবে, রোটেশন, মেইনলি নাম্বার অফ রোটেশন, ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ রোটেশন, দ্যাট মিন্স ওমেগা ইজ গিভেন সে 5 রেডিয়ান পার সেকেন্ড, ওকে, radian per second, 5 radian per second, and mainly deceleration rate alpha is given minus say 2, okay, minus 2.5 or 2.5 না দিয়ে just 1.5 ধরি, sorry, minus 1.5 radian per second square, okay, radian per second square। এই রেটে সে তার স্পিডটা কমতেছে, ওকে। তো ফাইনালি সে স্টপ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স ওমেগা ইকুয়াল টু, এটা ওমেগা নট যদি ধরি 5, দেন ফাইনাল হয়ে যাবে 0। তো এই সময়টা করতে কত সময় লাগতেছে আর কি, স্টপ হইতে কত সময়টা লাগতেছে, মানে বিষয়টা হইলো এখান থেকে সে আসে এখানে ঘুরতেছে, যদি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে ঘুরে তাহলে তো ওমেগা যেটা 5 রেডিয়ান পার সেকেন্ড একই একই পাথে ঘুরতেই থাকবে। তো যদি কমতে থাকে, দ্যাট মিন্স এটা কমতে কমতে এই যে এই রেটে, আলফা রেটে যদি কমতে থাকে, কমতে কমতে আস্তে আস্তে ঘুরতে 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 এখানে এখানে স্টপ হয়ে যাবে। তো এই স্টপ হইতে, এই ওমেগা নট থেকে একদম স্টপ হইতে কতটা সময় লাগে, বা কতগুলো কমপ্লিট করে সে রোটেশন কমপ্লিট করে। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের যেটা ইউজ করতে হবে, ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি, এটা ইউজ করে তুমি এটা পাচ্ছ, ওই টাইমটা পাচ্ছ, দেন টি উইল বি ওমেগা মাইনাস ওমেগা নট বাই আলফা, so it's equal to minus 5 divided by 1.5 minus 1.5, okay. So if you use the calculator, you will get a particular value, say 3 point something, 3.5 ই ধরলাম, জাস্ট একটা কত হয় আমি জানি না, 3.57 স্টেপ লাগতেছে, এত সেকেন্ড লাগতেছে আর কি, ঠিক আছে।
না 3 টা তো হবে না, 3 জাস্ট 3 ধরলাম আর কি, ঠিক আছে। 3.25 ধরো, 3.27 3.27 সেকেন্ড। তো এই সময় এসে কি হয়ে যাচ্ছে, ঘূর্ণন থেমে যাচ্ছে। এবং যে কতগুলো ঘূর্ণন কমপ্লিট করতেছে এর জন্য অবশ্যই তোমাদের ইউজ করতে হবে কি ডেল থেটা, আমাদের ডেল থেটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে হবে। তো ডেল থেটা ইকুয়াল টু ওমেগা নট টি প্লাস half alpha t square, okay, alpha t square. So it's equal to omega naught is given say 5 into 3.27 then this and plus half into is displacement mainly এটা কমতেছে, so that means 1.5 alpha 1.5 into 3.27 square 27 square, okay, 27 square. Then if you solve this you will get the del theta, তার মানে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা এটা পাবা। তো অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টই কিন্তু টোটাল রোটেশন না, মানে কতগুলো রোটেট করতেছে এটা কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট না। সো এই ক্ষেত্রে উই নো দ্যাট 2 পাই ডিস্টেন্স, যদি 2 পাই রেডিয়ান ডিস্টেন্স যদি সে কভার করে তাহলে একটা অসিলেশন কমপ্লিট করতেছে, মানে একটা ঘূর্ণন কমপ্লিট করতেছে। দেন নাম্বার অফ রোটেশন জাস্ট এন আর ধরলাম, নাম্বার অফ রোটেশন উইল বি ডেল থেটা ডিভাইডেড বাই 2 পাই। 2 পাই দিয়ে ডিভাইড করলে যেটা হবে সেটাই হবে তোমার কতগুলো রোটেশন কমপ্লিট করতেছে। ইয়েস, এনি কোশ্চেন? স্যার ডেল থিটা কনসেপ্টটা একটু বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ডেল থিটা যে কনসেপ্টটা হ্যাঁ 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 ডেল এটা থেটা এটা তো কি? হচ্ছে এস ইকাল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার, যেটা ওই ইকুয়েশনটাই। এস ইকাল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার যেটা ছিল অ্যাঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ডেল থেটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে। মানে এই যে এভাবে রোটেট করতেছে যেটা, সরি, এভাবে রোটেট করতেছে যে সেক্ষেত্রে এইখান থেকে ঘুরে এই দিক থেকে আসলে সে 2 পাই ডিস্টেন্স অতিক্রম করে, 2 পাই আর, ঠিক আছে। 2 পাই আর হচ্ছে লিনিয়ার ডিস্টেন্স এস, এবং সেটা অ্যাঙ্গুলারে ডেল থেটা সেটা হবে 360 ডিগ্রি, অর 2 পাই বলতে পারো, 2 পাই অ্যাঙ্গুলার 360 ডিগ্রি। অথবা মনে করো এইখান থেকে এই পয়েন্টে গেল, দেন দিস ডিস্টেন্স অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স ইজ ডেল থেটা। এখানে ছিল ওমেগা নট, এখানে যায় হচ্ছে ওমেগা, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সো এই হলো বিষয়টা তোমাদের। সো কোশ্চেন গুলো তোমাদের কম্বাইনই হয় আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন থাকে। ক্লিয়ার? জি স্যার। আরেকটা বিষয় তাহলে আমি আমি আরেকটা কোশ্চেন দেখি তোমাদের কি কেমন হতে পারে। সে সে দিস ইজ দ্য ডিস্ক, ওকে, এটা ডিস্কটা এভাবে ঘুরতেছে, ঠিক আছে, এইভাবে ঘুরতেছে এখানে সেন্টার থেকে। সো এখানে মনে করো একটা অবজেক্ট রাখছো তুমি, ঠিক আছে, এম মাসের একটা অবজেক্ট রাখছো, এম মাসের একটা অবজেক্ট রাখছো, ঠিক আছে, এটা এম মাসের একটা অবজেক্ট রাখছো। তো সেক্ষেত্রে এটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে ঘুরতেছে, ওমেগা একটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি নিয়ে ঘুরতেছে। তো সেই ক্ষেত্রে তার সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন কিভাবে বের করবা? এই ডিসটেন্সটা মনে করো দেওয়া আছে, টোটাল ডিস্কের ডিসটেন্স মনে করো 2 মিটার, আর এটা হচ্ছে মনে করো 1.7 মিটার, 1.7 মিটার ডিস্টেন্সটা, ঠিক আছে। সো যখন ইউজ করবো 1.7 মিটার ইউজ করতে হবে, কারণ এটা কিন্তু তার এটা হচ্ছে এই পাথের এরিয়া ঘুরতেছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা সেন্টিপিটাল ফোর্স কত হবে? এন্ড দিস ইজ ফ্রিকশনাল সারফেস। তো আমাকে বলো কোন ফোর্সটা এখানে সেন্টিপিটাল ফোর্স দিচ্ছে? আগের বার তো দেখলাম টেনশনের একটা কম্পোনেন্ট, আগের যে প্রবলেমটা দেখাইছি ওখানে তো টেনশনের একটা কম্পোনেন্ট সেন্টিপিটাল ফোর্স দিচ্ছে। আবার মনে করো তোমাদের যে প্রবলেম একটা দেওয়া আছে যে এরকম একটা পাথে, এরকমই ছিল না, এরকম একটা পাথ আছে, এই পাথে এখান থেকে অবজেক্ট যাচ্ছে, এই পয়েন্টে যখন আসতেছে এই দিক বরাবর এমজিটা তখন সেন্টিপিটাল ফোর্স দিচ্ছে, ওয়েটটা এরকম ছিল না, জি স্যার। এরকম একটা পাথ ছিল আর কি, সো এমজিটা দিচ্ছে, এখানে দেখলাম এমজি। তারপরে আগেরটাতে যেটা ওটা দেখলাম টেনশনের একটা কম্পোনেন্ট, আবার যখন একটা অবজেক্টকে রশ্মি দিয়ে বেঁধে তুমি এদিকে ঘোরাবা তখন টেনশনটাই তাকে সেন্টিপিটাল ফোর্স দিবে, এদিকে টেনশন যেটা টেনশনই সেন্টিপিটাল ফোর্স দিবে।
এইখানে সেন্টিপিটাল ফোর্স কে দিচ্ছে এই সিচুয়েশনটাতে? সো টোটাল ডিস্টটা আছে, হুম হুম তো ডিস্টেন্স টোটাল তো ডিস্ট, ফোর্স না, ডিস্টেন্স আচ্ছা তো টোটাল ডিস্টটা মানে দিতেছে টোটাল, নাকি স্যার ম্যাচটা দিতেছে? আমি বলতেছি ফোর্স যেটা। আচ্ছা দেখো তাহলে এটার ফিগার যেটা হবে বেসিক্যালি, ফিগার যে বিষয়টা হবে সেটা হবে আহ উপরের দিকে হবে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, নিচের দিকে হবে এমজি। এটা হচ্ছে কিন্তু এটা টপ ভিউ, কিন্তু এই যে এখানে যেটা দেখতে এটা টপ ভিউ, উপর থেকে দেখতেছো সিস্টেমটাকে, ঠিক আছে? এবং সেক্ষেত্রে উপরের দিকে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, এমজি নিচের দিকে, এবং এই দিকে যেটা হবে সেটা হবে ফ্রিকশন, ঠিক আছে? এফ এস যেটা ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল গিভ দা সেন্টিপিটাল ফোর্স হিয়ার। যে ফ্রিকশনটা যে কাজ করতেছে সারফেসের সাথে, যে ফ্রিকশনটা, দিস ফ্রিকশন উইল গিভ ইউ দা হিয়ার গিভ দা মেইনলি সেন্টিপিটাল acceleration. And then we can say that Fs equal to m v square by r, or you can say m omega square r. Okay, and this friction is also related with normal reaction force, because we know that this Fs equal to mu n, কারণ ফ্রিকশনটা নরমালের সাথে রিলেটেড, and normal reaction force is related with mg, because here n equal to mg, normal reaction force equal to mg. Okay, then you can say mu mg, this is the mainly centripetal force, this is giving the centripetal force here, and this equal to m v square by r, or m omega square r. Clear? স্যার টোটাল কোশ্চেনটা স্যার একটু বলতে পারবেন? মানে স্যার এই যে 1.7 মিটার এখানে টপ ডিস্কের সাথে লাগানো, So the question is basically a disc is rotating with angular velocity omega, সেটার ভ্যালু দেওয়া থাকবে সে 1.5 radian per second, constant angular acceleration velocity. So the a disc is rotating with constant angular velocity omega equal to 1.5 radian per second, keeping a object at the top of this at 1.7 meter distance from the center of the disc. Then there is a friction between the object and the disc, so you have to find out the frictional coefficient. Just find the frictional coefficient if the mass of the object is say 100 gram, so mass is 100 gram. বুঝতে পারছো কোশ্চেনটা? জি স্যার বুঝতে পারছি। তাহলে স্যার এখানে যদি ফ্রিকশন না থাকে তাহলে স্যার ওই অবজেক্টটা স্যার ছিটকে পড়ে যাবে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ যদি ফ্রিকশন না থাকে? হ্যাঁ, ফ্রিকশন না থাকলে তো পড়ে যাবে এটা। হ্যালো, শুনতেছো আমাকে? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু সাউন্ডটা একটু কম হচ্ছে। স্যার ডিস্কটা কি রোটেট হচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, রোটেট করতেছে। এখন স্যার রোটেট তো হচ্ছে, এখন ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কি আর কি ওকে রেসিস্ট করছে না যে? Always along that direction, always towards the center. আচ্ছা আচ্ছা স্যার, সাপোজ এই বলটা যেটা, বল না, এটা এটা আসলে একটা কয়েন কনসিডার করে। আচ্ছা সাপোজ একটা নর্মাল একটা বল, ওইটাকে আমি একটা স্ট্রিং দিয়ে বাঁধলাম, একটা পোলে আমি এটাকে সার্কুলেট করছি একটা মেশিন দিয়ে, স্যার ইন ফ্রি এয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন তো স্যার কোনো ফ্রিকশন নেই এখানে, কারণ এটা যেহেতু ফ্রি এয়ারে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার তখন তো নরমালি এফসি ইকুয়ালস টু এম ওমেগা স্কয়ার আর। এখানে যেটা হলো একটা এট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট দ্য এমজি অফ দ্য অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু এমজি, যেটা এটা হবে এমবি স্কোয়ার বাই আর, এমবি স্কোয়ার বাই আর, যদি টেনশন কোনো না থাকে। আর এট দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট এক্ষেত্রে হচ্ছে টেনশন উপরের দিকে আর এর নিচের দিকে হচ্ছে এমজি। ওকে, নিচের দিকে এমজি, তো সেক্ষেত্রে টি মাইনাস মেইনলি তোমার টেনশন যেটা টি মাইনাস এমজি, এমজি ইকুয়ালস টু এমভি স্কয়ার বাই আর। ইয়েস, এমবি স্কোয়ার বাই আর। ও ওকে, তো সো এক এক পয়েন্টে এক একটা হবে। এই পয়েন্টে যদি বলো এই পয়েন্টে এমজি ইজ ডাউনওয়ার্ড, সো দ্যার ইজ নো ইফেক্ট, মেইনলি জাস্ট এলং দ্যাট ডিরেকশন ইজ অনলি অ্যাক্টিং ইজ টেনশন। ওকে, আচ্ছা স্যার, এই ডিস্কের এজ যে একদম মনে করেন 2 মিটার যে এজটা আছে স্যার, ওখানে একটা অবজেক্ট যদি থাকে, তাহলে স্যার আটটা হলো 2 হবে শুধু। তো এখানেও কি ফ্রিকশন তাহলে কাজ করবে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রিকশন তো সব জায়গায় আছে এটার সাথে, ফ্রিকশন ইজ অলওয়েজ টুয়ার্ড দ্য সেন্টার হিয়ার। ওকে, যেমন মেরিগো রাউন্ডেও বলতে পারো, যে মেরিগো রাউন্ডে যদি কোনো প্রবলেম থাকে ওরকম হতে পারে আর কি। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন?
না স্যার So আবারও বলতেছি that the centrifugal force is equal to mv square by r or m omega square by r, and it's always mainly present in a circular motion, either uniform or non-uniform. But this force is not constant force. Not there is no there is mainly no fixed value for mainly frictional force. Okay, so sometimes it will be tension, sometimes it will be weight, sometimes it will be friction, and sometimes it will be normal force. Normal reaction force অনেক সময় তোমার হইতে পারে কি বলে ফ্রিকশন সার্কুলার সেন্টিমিটাল ফোর্স হইতে পারে। ওকে, সো সিচুয়েশন অনুযায়ী ভ্যারি করে হবে, সো ওই অনুযায়ী তোমাদের কাউন্ট করতে হবে। আর if omega is constant, you have to take this is an uniform circular motion. But if omega is not constant, then there will be also mainly there will be tangential part. Okay? So you have to count this also. ওকে, সো এখন তোমরা প্রবলেম দুই একটা সলভ করো।